ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಸುತ್ತೂರಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಆಕಾಶ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ विद्यार्थ्यांना धडे देणाऱ्या शिक्षकांच्या स्पर्धा संपन्न. नवलियाळ माध्यमिक शाळेत शारीरिक शिक्षकांच्या स्पर्धांचे आयोजन. चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांचा सहभाग. प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धांची माहिती देऊन त्यांना सक्षम बनवणाऱ्या शारीरिक शिक्षकांच्या चिक्कोडी जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन नवलियाळ तालुका चिक्कोडी येथे करण्यात आले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून शिक्षक मतदारसंघाचे विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी व चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्हा क्षेत्र शिक्षणाधिकारी प्रभावती पाटील या होत्या. प्रारंभी आमदार प्रकाश हुक्केरी यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. चिक्कोडी जिल्हा क्षेत्र शिक्षणाधिकारी प्रभावती पाटील यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. तर श्रीमंत जयरामराव घोरपडे नवलियाळकर सरकार यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवण्यात आले. आमदार प्रकाश हुक्केरी यांच्या हस्ते क्रीडा ज्योतीचे स्वागत करून व फुगे हवेत सोडून क्रीडा स्पर्धांचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित सर्व मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पहार व पुस्तक भेट देऊन सत्कार करण्यात आले. आमदार प्रकाश हुक्केरी पुढे म्हणाले, शारीरिक शिक्षकांच्या या स्पर्धा प्रथमच भरवण्यात येत आहेत, पण इतके घाई गडबड न करता नियोजन करून स्पर्धा भरवल्या तर योग्य ठरणार आहे. जीवनात खेळ हे अत्यंत महत्त्वाचे असून शिक्षकांना देखील खेळाची सक्त गरज आहे. त्यासाठी शिक्षकांनीही खेळ खेळले पाहिजे व सक्षम बनले पाहिजे. या एकाच उद्देशाने कर्नाटक सरकारकडून अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नुकतेच जाहीर केलेल्या बजेटनुसार या पुढील काळात ज्या प्राथमिक शाळेत मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आहे त्या प्राथमिक शाळांचे नूतनीकरण करून माध्यमिक शाळा बनवण्यात येणार आहेत. अर्थात एकाच ठिकाणी पहिलीपासून ते 10वी पर्यंतचे शिक्षण देण्यात येणार आहे. जर ज्या माध्यमिक शाळेत जास्त विद्यार्थ्यांची संख्या आहे अशा माध्यमिक शाळांना देखील महाविद्यालयाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. यासाठी क्षेत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याकडे ताबडतोब लक्ष देऊन आपल्या मतदारसंघात ज्या ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या त्या ठिकाणी माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयीन वर्ग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावे. सदर सर्व शाळांची माहिती आपल्याला द्यावी, त्याची पूर्तता आम्ही लवकर करू असे सांगितले. व नवलियाळ माध्यमिक शाळेला आतापर्यंत 2 खोल्या आपण दिल्या होत्या, ते बांधण्यात येत आहेत. शिवाय आणखीन 2 खोल्या लवकर मंजूर करू असे सांगितले. आणि शारीरिक शिक्षकांच्या या क्रीडा स्पर्धेसाठी 50,000 रुपये देणगी दिले. यावेळी क्षेत्र शिक्षणाधिकारी प्रभावती पाटील म्हणाल्या, शिक्षक विद्यार्थ्यांना शारीरिक, बौद्धिक आणि शैक्षणिक तंदुरुस्त बनवण्याचे काम शारीरिक शिक्षकांच्यावर असते. शैक्षणिक क्षेत्रात जर कोणी भरीव कार्य केले असतील तर ते म्हणजे आमदार प्रकाश हुक्केरी हे असून ते नेहमीच शिक्षक आणि शिक्षण यांचा विचार करत असतात. कोणत्या शाळेत खोल्यांची गरज आहे, नवीन शाळा व महाविद्यालयाची कोणत्या ठिकाणी गरज आहे हे पाहून ते नेहमीच शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे त्यांचे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे सांगितले. शारीरिक शिक्षकांच्यावर मोठ्या प्रमाणात जबाबदारी आहेत. आज भारताची भावी पिढी सक्षम बनवण्यासाठी मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर असून विद्यार्थी क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करण्यासाठी शारीरिक शिक्षकांचे योगदान मोठे आहे. सन 2024-25 या सालात शारीरिक शिक्षकांच्या ह्या स्पर्धा घेण्यात येत असून प्रत्येक शिक्षकांनी यामध्ये भाग घ्यावे व आपल्या वयाच्या मर्यादा ओळखून खेळामध्ये कार्य करावे अशाही सूचना केल्या. यानंतर दिवसभर सरकारी माध्यमिक शाळा व सरकारी प्राथमिक शाळेत शारीरिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांचा विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. यामध्ये चिक्कोडी, निप्पाणी, आतनी, रायबाग, गोकाक, मुडलगी, कागवाड, हुक्केरी या 8 तालुक्यातील सर्व शिक्षकांचा सहभाग होता. क्रीडा स्पर्धा व्यवस्थित संपन्न झाल्या. यावेळी नवलियाळ ग्रामपंचायतचे अध्यक्ष सचिन हुक्केरी, श्रीमंत जयरामराव घोरपडे नवलियाळकर सरकार, ग्रामपंचायत सदस्य मारुती कौलापुरे, सचिन सनदी, माजी शारीरिक शिक्षणाधिकारी शांताराम जोगळेकर, सिद्धराम लोकन्नवर, वायस बिडगुळे, शाळा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष संजय गुरव, संजय चन्नपट्टण, माजी SDMचे अध्यक्ष गिरगोडा पाटील, काका खड्ड, 8 तालुक्यातील सर्व प्राथमिक माध्यमिक शाळेतील शिक्षक शिक्षिका
मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एन.जी. पाटील यांनी स्वागत करून प्रास्ताविक केले तर डॉक्टर विश्वनाथ धुमाळे यांनी आभार मानले. ಮಾನ್ಯ ಡಿಒ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರದ ಅವ್ವ ಅವರ 194ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನವಲಾಕರ್ ಸರ್ಕಾರದಂತ ಗೋರ್ಪಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಶ್ರೀಫಲಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಸಾವಧಾನ್ ಸಾವಧಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 8ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಗವತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ನಾಲಿಕಾ ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ವಹ ದೇವತಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ
ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ. ನವಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನವಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಅವ್ರೆ, ನವಲ್ಯಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಿ. ಆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೀವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಜಿಲ್ಲಾ ಬರ್ತಾವ ನಂಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಈ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ನವಲಾಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ದೈಹಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ದೈಹಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ತಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಕಾರ್ಡ್ದಾಗ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದಾರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ? ಶಾಸಕರು ಬಂದಾರ ಖರೆ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ನಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು 50 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಬುಕ್ ಓದಾಕತ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾವು, ಅಲ್ಲಿ SSLC ಆದ ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಈ ವರ್ಷ 500 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ 2 ವರ್ಷದಾಗ. ಇದೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈಗ 2 ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಸರಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ರೂಮಿನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ 2 ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು? ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ BE ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು BE ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವು DDPI ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಗದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದಂಗ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಗಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಗಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಪೂರೈಸಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನವಲಿಹಾಳ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಬಹುಶಃ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು, ಮಾಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಹಗಲಿರುಳು ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ಗಮನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು 24 ತಾಸು ಬಹುಶಃ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಕ್ಕನ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐತಿ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಳೆಗೆ ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು 78ರ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪೂರೈಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲನ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರ. ಸೊ ಈ 3 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದೈಹಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ. ಸೊ ಈ 3ಕ್ಕೂ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ, ತಾಲೂಕಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ